मशरक़ वुस्ता दे विच जिहड़ी अग लगी हुई है वो अजे तक ठंडी तो नहीं हो रही, लेकिन पाकिस्तान मुसलसल कोशिश करता पे। नवी जी डिवेलपमेंट आई वो शेयर करते हैं कि ईरान के वज़ीर खारजा अब्बास अरागची हालिया कशीदा इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर के रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को पहुंचे, जिथे उन्होंने रूसी सदर दे नाल जिहड़ी वो अहम मुलाकात भी की। और इस मौका के उत्ते प्यूटन ने ईरानी कौम के आज़म और इस्तकलाल नूं सराहंदे हुए आख्या है कि ईरान के अवाम जिहड़ी है वो बैरूनी दबाव बलखसूस अमरीका और इजराइल के नाल जारी कशीदगी के बावजूद आपदी खुद मुख्तारी और आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ वास्ते मुसलसल और भरपूर जिहड़ा जदोजहद करते पे ने। अरागची ने मॉस्को आमद तो बाद मीडिया के नाल भी गलबात की और वाजे किया कि उन्हां दे दौरे का बुनियादी मकसद ईरान और रूस के दरमियान इलाकाई और बैन अल-अक़वामी मामलात के उत्ते करीबी जिहड़े राबते ने और मुशावरत है उन्होंने मजीद मजबूत और मुस्तहकम करना है। ठीक है, उन्होंने इस गल के उत्ते भी जोर दिता है कि मौजूदा हालात के दोनों मुल्कों के दरमियान हम आहंगी जिहड़ी है वो बड़ी जरूरी है, खसूसन उस वक्त जो खिता एक ऐसे नाजुक मरहले तो गुजरता पिया होवे। उन्होंने यह भी आख्या है कि सदर प्यूटन के नाल मुलाकात जिहड़ी है वो मौजूदा जंगी सूरत हाल हालिया पेशरफ्त और मुमकिन सफारती राह के उत्ते भी तफसीली तौर पर तबादला ख्याल भी किया गया। ये दौरा एक ऐसे वक्त होंदा पिया जदों ईरान पहले ही अमान दे विच आला हुकाम दे नाल मुलाकातां कर चुके हैं और आलमी और इलाकाई सतह के उत्ते हमायत हासिल करने की जिहड़ी कोशिश है वो भी जारी रखते हुए ताकि मुज़ाकरत का अमल दोबारा शुरू किया जा सके। इत्थे ये चीज़ भी याद रखना बड़ा जरूरी है कि अमरीका और ईरान के दरमियान 8 अप्रैल नूं एक आरजी तौर पर जंगबंदी जिहड़ी ना हुई सी, जो कि एक तवील और शदीद लड़ाई तो बाद मुमकिन हुई। ताहम ये जंगबंदी हुण मुख्तलिफ किस्म के जिहड़े तनाज़ात ने उन्हां दी वजह तो एक दबाव का शिकार तो हैगी है, जिन्हां दे विच सब तो अहम पॉइंट जिहड़ा वो आबना हुरमज़ है। आबनाए हुरमज़ दे विच जहाज रानी दे मसाइल और ईरानी बंदरगाहां दे उत्ते अमरीकी पाबंदियां भी शामिल ने। ईरान इस वेले आपदी हिकमत अमली मुरतब करदा पिया, वो उहनूं सिधा पदरा करदा पिया, जिहदे विच जंगबंदी भी जिहड़ी ना उहदे विच तौसीह होवे और खिते दे विच इस्तेहकाम भी होवे और मुमकिना नवी महाजराई वर्गे जिहड़े पहलू ने वो भी शामिल ने। दूजे पासे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नाल मुज़ाकरत वास्ते आपदे वफद इस्लामाबाद का मुजवजा जिहड़ा दौरा है मनसूख करते हुए ईरानी क्यादत के अंदरूनी इख्तलाफात नूं इहदी वजह करार दिता है कि भी इन्हां दे आपस च नहीं बयान रलते पे। मजीद है कि ईरानी सदर मसूद ने वाजे मौकफ इख्तियार किया है कि जदों तक जिहड़ा है ना अमरीका दे वल्लों ये आयद करदा नाकाबंदी खत्म नहीं ना हुंदी, ईरान किसी भी सूरत मुज़ाकरत की टेबल के उत्ते आकर नहीं बहेगा, कर लो जो करना। इसी दौरान अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि उहदी अफवाज जिहड़ी है वो ईरानी समंदरी हदूद दे विच नकलो हरकत करदे जिहड़ा ना वो देखी गई है। मुतअद्दिद जहाज़ां नूं वापस जाण दे उत्ते मजबूर किया जा रहा है और इन्हां सारे हालात के बावजूद पाकिस्तान की जिहड़ी सालसी की कोशिश है, जिहड़ी बैकडोर डिप्लोमेसी है, उहदे विच एक उम्मीद भी जारी है कि तमाम फ्रीकैन जिहड़े ने किसी ना किसी मुश्तरका हल तक पहुंचने वास्ते कामयाब हो सकन। हर रोज़ जिहड़ा ना जो भी प्रोग्राम करते हैं तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होंदी है, हर घंटे बाद खबर मुख्तलिफ होंदी है, लेकिन फिलहाल जिहड़ी डिवेलपमेंट्स हुण तक दियां ने उहदे उत्ते आपां गलबात करांगे कि अगे की हो सकदा है, अगे पेशरफ्त की हो सकती है, जंगबंदी विच जिहड़ी तौसीह है वो किन्नी हो सकती है, मुज़ाकरत हो भी सकदे या नहीं हो सकते, इस सारे मुद्दे दे उत्ते आपां गलबात करांगे। मेरे नाल मौजूद ने माहिर आलमी अमूर उस्मान शाहिद साहब। उस्मान साहब वेलकम करने आ। जिहड़ा इंट्रोडक्शन हैगा तो तुसीं सुन ही लिया, वैसे भी तुसीं खबरां दे उत्ते अपनी एक गहरी नज़र रखते हैं। ये मशरक़ वुस्ता जिहड़ी सूरत हाल है तुसीं की फोर्स करते पे हैं और ईरान के वज़ीर खारजा अब्बास अरागची दे रूस जाण दा बुनियादी मकसद तुहाडी नज़र च की लग रहा तुहानूं? जी इस चीज़ से अपना जी मेरे ख्याल नाल हुण जिहड़ा नविश्ता दीवार बन चुकी है कि दो भी जिहड़े फरीक ने वो जंग विच दोबारा वापस नहीं जाना चाहते हैं। तो अमरीका ने तो अपने कार्ड सारे खेल के वेखने ने, लेकिन ईरान जिहड़ा तुसीं वो देखो कि वो डिप्लोमैटिकली आइसोलेट नहीं है, वो ऐसे तरह अपने जो सफारती कोशिशें उन्हें तेज कर दी ने। पर्शियन गल्फ के जो कंट्रीज ने उन्होंने नाल भी फोन के भी रबता उन्होंने किया और ओमान भी गए हैं और हुण जो रूस का दौरा उन्होंने वो बड़ा तुसीं समझो कि इंपॉर्टेंट इस लिहाज के नाल है क्योंकि उन्होंने जो ताल्लुकात है रूस के नाल वो कोई अज के नहीं है, वो 47 साल के उन्होंने बड़ी जो ना तुसीं कह लो जरूरत हुई उन्होंने आपस के ताल्लुकात के अलावा मफादात के विच है। यूक्रेन की वॉर में उन्होंने जो शायद ड्रोन ने वो प्रोवाइड किए सन उन्होंने है और जंग के भी खबर अमरीकी प्रेस लाता रहा है कि किस तरीके से जो रशिया है वो ईरान को जो टैक्नोलॉजी जो प्रोवाइड करता रहा, इंफॉर्मेशन सर्वेलेंस जो प्रोवाइड करता रहा। तो फिर इतों जो रूसी सदर का बयान है कि जिस तरह उन्होंने सताइश की ईरानी कौम की, याद रखो कि ईरान से रूस के जो इंटरस्ट ने वो कन्वर्ज करते हैं और रूस इस जंग का बेनिफिशरी है। और जिस तरह ईरान ने 40 दिन अमरीका में पीछे धकेलिया
ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਟ ਤੇ ਹਿਊਮਿਲੀਏਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕ੍ਰੋਸ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੈਟੋ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਰੂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਕੀ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀਟੋ ਕੀਤਾ 2 ਦਫਾ ਕਰਾਰਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ 440 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਤਲਕ ਰੂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਹੈਗਾ ਇਵਾਨ ਸਦਰ ਉਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਕ ਪਾਈਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਲਿਪਸਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਡਾਇਲੂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਇਤਮਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜੀ ਕਾਇਮ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮਾਮਲਾਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਦੇਖਣਾ ਰੂਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਟਾਕਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਔਰ ਈਰਾਨੀ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤੀ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਉਹ ਕਸੀਰੁਲ ਮੁਲਕੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਰੀਜਨ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਾਰਤੀ ਸਤਹ ਤੇ ਲੇਕਿਨ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਸ਼ਾਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹੈਗਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਮੁਤਲਕ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਟਰੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਹਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਆਫਕੋਰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਦੇ ਔਨ ਬੋਰਡ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਪੋਰਟ ਤੇ ਦੂਜਾ ਗਵਾਦਰ ਦੀ ਪੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਸਪੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦੂਜਾ ਈਰਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਇਹ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਬਨਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਈਰਾਨ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਬਨਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਂਸ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਣਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਹਕਾਇਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਆਬਨਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋਹਰੀ ਹਥਿਆਰ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹੱਟਦਰਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸੀਬੀਐਮ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਈਅਰ ਇਹੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਤਮਾਦ ਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਫਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜੈਸਚਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਤਾਸੁਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੇਣਾ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਦੋਵੇਂ ਫਰੀਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਆਡੀਅנס ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਸੁਰ ਗਲਤ ਜਾਏ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦਾ ਤੇ ਮੌਕਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੈਡਲਾਈਨ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਤਾਸੁਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮੁਸਤਰਦ ਕਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰੀ ਹਰਬੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਿਆ 12,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾ ਕੇ ਐਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਸੈਬੋਟਾਜ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਫਰੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਲੱਭੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟਾਕਸ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਫਾਦ ਹਿੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੀਜਨਲ ਇੰਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟਾਕਸ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮਰਹਲਾ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਦਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੀਜਾ ਹਮਲਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸੋਚੋ ਕਿੰਨੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ 3 ਵਾਰੀ ਗੋਰੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਤਨਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਲਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਹਾਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਉਹਦੇ ਰੂਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਰੀਜਨਲ ਜਿੰਨੇ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਨੇ ਓਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ
ਕਿ ओमान ही अपना हुरमज ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਔਨ ਬੋਰਡ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਊਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਤਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਫਾ ਇਹਦੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਆਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹਦੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਖੋਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪੋਸਟ ਵਾਰ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਹੱਬ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਆਊਟਲੈਟ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੈਂਡਲੌਕ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਫੀਸ ਸਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨ। ਤੇ ਪੋਸਟ ਵਾਰ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਗ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਅਮਨ ਤਾਂ ਚਾਹਨੇ ਹਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੈਸੇ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੱਖੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੁਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਖਾਮ-ਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਇਆ ਪੀਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਗਿਲਾਸ ਥੋੜਾ 12 ਆने ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਾਇਮ ਸੀ ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਔਰ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਜੀ ਇਰਾਨ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਿਕਟਰੀ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਗਲੋਬਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸ਼ੇਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੂਆ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਮੁਤਲਕ ਹੈ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਟਵੀਟ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਲਵਾਈਆਂ ਸਨ ਅਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਇਰਾਨ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬ ਰਿਆਸਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਲੁਕ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤਵਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਰੀਜਨ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਇਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 25% ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਲ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਦੂਜਾ ਬਾਬੁਲ ਮੰਦਬ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ 10% ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮਿਲੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਚਾਹੀਏ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। मतलब लाइक डोनाल्ड ट्रंप ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਾਤ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਪੱਥਰ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨੇ में बैक टू द स्टोन एज में कर देवांगा और पत्थर ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਘੂਰੀ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਰਾਨ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚਲੋ ਆਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਦਾ ਚਲੋ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਐਸੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਪੀਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਣਾ, ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟਰਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੀ ਤੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਮ ਆਈ ਖਲੋਤੀ, ਪੋਲ ਸਰਵੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉੱਤੇ ਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਰਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਹਰਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 60 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜੰਗ ਨੂੰ 60 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਪਰੂਵਲ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਬਤੌਰ ਸਦਰ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਐਡਵੈਂਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਹੈ। 8 ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਰਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨੱਪ ਲਿਆ, ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਵਿੱਚੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੁਰਮੇ ਜ਼ਈਫੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਰ ਗਏ ਮਫਾਦਾਤ, ਉਹ ਇਸ ਉਮਰੇ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਮਸਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੋਏਗਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਪਿਊਟਨ ਦਾ ਔਰ ਅਬਾਸ ਅਰਾਕਚੀ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਬੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੂਸ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਟ ਅਪ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕਿ ਰੂਸ ਇਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਲਟਾ ਉਹ ਮਿਆਮੀ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ G20 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਵਤਨਾਮਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਰੂਸ
ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੌਕਫ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੈਂਸਿਸ ਮੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਐਸੇ ਕਿ ਤਾਂ ਨੈਟੋ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪੇ ਲੜ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੂਸ ਨੂੰ। ਐਸੇ ਲਈ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਯੂਰਪ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਰੂਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਤੇ ਰੂਸੀ ਨੇ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਦਾ, ਔਰ ਤੇਲ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਇਰਾਨੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਰਕਮ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਰਿਆਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੋਸਟ ਵਾਰ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਹਾਰਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਗਵਾਦਰ ਤੱਕ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਕ ਬਿਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾ ਨੈਟੋ ਦਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਣਾ ਤੇ ਨਾ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਉਸਮਾਨ ਸ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਕਾਤ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 15 ਨਕਾਤ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਨਕਾਤ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾਏਗੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਰਬ ਮੁਮਾਲਿਕ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਦੇ ਅੱਡੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਿਕਲੇ ਇੱਥੋਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇਤਫਾਕ ਹੋਏਗਾ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੇ ਕਰਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਤੋਂ ਟੋਲ ਬਾਕਸ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣਾ ਈਰਾਨ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਖਰੀਦੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੋਲ ਬੂਥ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਵਾਟਰਵੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਈਰਾਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਉਸਮਾਨ ਸ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੋਹਰੀ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਵਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਸ਼ਰਕ-ਏ ਵਸਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਈਰਾਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਤੇ ਈਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇੰਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਉਸੂਲੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2015 ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਜੋ ਐਨਪੀਟੀ ਕਹਿੰਦਾ 3.67% ਇਹ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਐਨਰਿਚਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਵਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਐਨਰਿਚਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੱਕੋ ਚਨੇ ਚਪਵਾਏ ਨੇ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਨੇ ਬਣ ਕੇ ਈਰਾਨੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਕ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ। ਐਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਸਲਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਉਸ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁੱਲ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਟਕਰਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਧਰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਸਮਝੋ ਹੁਣ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਉੱਤੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿਣਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਸਮਾਨ ਸ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਥੋੜਾ ਬਥੇਰਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਏ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਲਾਈਏ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਮੁਆਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਰਾਉਂਡ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹਦਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅਮਨ ਵਾਸਤੇ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅਮਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਰਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਹੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੂਜੀ ਦਫਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਜੇ ਤਾਤੂਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਆਨ ਗੋਇੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਤਨਾਜ਼ੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੂਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਦੇਖੋ, 48 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਫਾ ਆਣਾ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਸਹੂਲਤਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦੇਣਾ ਦੇਖੋ, ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਨੇ। ਤੇ ਈਰਾਨ ਸਾਡੇ ਲੈਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਠਣ ਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਟੈਪੀ ਆਈਪੀਆਈ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਰੂਟ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੈਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੈ, ਨੈਟ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਤੇ ਈਰਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਤੇ ਗਲਫ ਸਟੇਟਸ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਡੂਸਿਵ এনवायरमेंट ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਆਮਾਦਾ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੇ ਈਰਾਨ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਫਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਦੇਖਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਫਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਂਟ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਰਸਾਨੀ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਵੇਂ ਫਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕਾਇਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇਦਰਾਕ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸੰਗੀਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ। ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਬਜਾਏ ਜੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਰੋਕੀ ਹੈ, ਸੈਕਟਰੀਅਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਸੀ ਉਹ ਰੋਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਫਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸੰਗੀਨੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸੰਗੀਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।